میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج پاکستان میں تاریخی دن تھا کیونکہ پاکستان کی قومی ایئر لائنز PIA بک گئی ہے۔ اس نجکاری کے بعد اب پاکستان کے پاس کوئی نیشنل فلیگ کیریئر نہیں رہے گا۔ عارف حبیب کنسورٹیم نے 135 ارب روپے کی بولی لگا کر PIA کے 75% شیئرز کو خرید لیا ہے اور بولی میں لکی کنسورٹیم نے 134 ارب روپے کی قیمت لگائی تھی۔ عارف حبیب کنسورٹیم میں عارف حبیب گروپ، فاطمہ فرٹیلائزر، لیک سٹی گروپ اور سٹی سکول سسٹم شامل ہیں۔ معاہدے کے مطابق بولی کی کل رقم کا 92.5% PIA کو ملے گا، یعنی چنک آف دا منی ول گو ٹو PIA، جبکہ باقی رقم حکومت کو جائے گی۔ چیئرمین نجکاری کمیشن محمد علی نے کہا ہے کہ PIA کی نجکاری میں اس کے بیرون ملک موجود 5 اثاثے بشمول روزویلٹ ہوٹل نیو یارک شامل نہیں ہیں، نہ ہی پیرس کا ہوٹل شامل ہے۔ ناظرین، دوسری طرف آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اپوزیشن سے مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن حکومت بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ PTI اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی و خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔ جو جائز معاملات ہیں اس کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے، جس کے لیے میں نے پہلے بھی دعوت دی اور اب بھی میں اس کو ریٹویٹ کر رہا ہوں۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کی بہن علیمہ خان نے واضح کر دیا ہے کہ عمران خان کا پیغام آیا ہے کہ جو ان کی پارٹی میں سے مذاکرات کی بات کرے گا وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہوگا۔ کا سوال یہ تھا کہ PTI والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بات چیت کرنی ہے۔ میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ سڑکوں پہ وہ سہیل افریدی کو کہہ دیا ہے کہ تیاری پکڑو، سڑکوں پہ نکلو۔ ہاں، جب عمران خان نے یہ آخری پیغام ابھی ہفتے والے دن جب سلمان صفدر گئے تھے لائر، ان کو یہ کہا ہے، تو یہ جو بھی کہے گا کہ اب جب عمران خان نے پیغام دیا اس کے بعد کوئی کہے گا کہ ہم نے حکومت سے بات چیت کرنی ہے تو وہ عمران خان کی پارٹی کا نہیں ہو سکتے۔ جبکہ آج دوبارہ عمران خان کی بہنوں اور وکلا سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، جس کے بعد انہوں نے معمول کے مطابق اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے رکھا ہے۔ کیا PTI کی نجکاری شفاف طریقے سے ہوئی اور کیا یہ باقی سرکاری اداروں کی نجکاری کی طرف پہلا قدم ہے؟ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ناظرین لازمی ہے، اس کی طرف پہلا قدم کون اٹھائے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر احمد شیخ صاحب، وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ حمداللہ صاحب، سابق سینیٹر ہے، رہنما JUIFA، اور شیر علی ارباب صاحب ہمیں جوائن کریں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف۔ سب سے پہلے کیسر احمد شیخ صاحب، ایک بڑا سوال جو آج اٹھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر کوئی انٹرنیشنل بڈرز نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پوری دنیا میں جو لوکل بزنس مین ہیں نا، سب سے پہلے اپنی معیشت کے یا اپنے کاروبار میں، پاکستان کے کاروبار میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر اس کو کانفیڈنس آتا ہے تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آتی ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا انویسٹر جو ہے، سب سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ اس ملک میں کیا کاروبار ہے، کس میں اپرچونٹیز ہے، ہم ہی ان کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹرز کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیک شگون ہے، کیونکہ ابھی تک ان کا کانفیڈنس نہیں آ رہا ہے۔ اس میں کوئی کھلی بات ہے، میں خود بورڈ آف انویسٹمنٹ کا فیڈرل منسٹر ہوں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور کافی ہم نیگوسیشن بھی کر رہے ہیں اور اٹریکشن بھی ہے ہمارے پروجیکٹس میں۔ تو یہ ایک اس لیے بھی میں مبارکباد دیتا ہوں تمام ان گروپس کو جنہوں نے بھی لیا ہے۔ یہ عارف حبیب میرا 50 سال سے دوست ہے، لیک سٹی والے کی فیملی ہماری اپنی فیملی ہے۔ سر، آپ نے کہا کہ ابھی تک کانفیڈنس نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانفیڈنس تو اب آنا شروع ہوگا جب یہ کانفیڈنس، اس وقت کیوں نہیں ہے؟ آج یہ جو فی الوقت تو یہی بات ہے کہ ہمارے اپنے ملک کا بزنس مین جا رہا تھا دبئی، کافی انویسٹمنٹ وہاں دبئی ہوئی ہے۔ ہمارے جو پالیسیز ہے نا وہ کنسسٹنٹ نہیں رہی، ہماری حکومت کی پالیسیز
اب پچھلی بار جو اسٹیل مل کی ہوئی اس میں بھی کورٹ نے اس کا اسٹے دے دیا اور اس کے بعد وہ تو ابھی تک رکا ہوا ہے. تو باہر والے کو بھی کانفیڈنس ہی نہیں آ رہا کہ ہماری پالیسیز میں کنسسٹنسی ہے یا نہیں. جی منسٹر صاحب ایک اور بات بتائیے کہ فوجی فرٹیلائزر بھی اس بٹ کے اندر تھا, پھر وہ پیچھے ہٹ گئے, تو اب کیا وہ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوں گے آگے جا کے عارف حبیب کے ساتھ؟ آگے جا کے دیکھیں کوئی بھی ان کا حصہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ فی الحال تو پیچھے ہٹ گئے. اور یہ بڑی اچھی اچھی پارٹی ہیں جنہوں نے یہ لیا ہے, جو ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہو سکتے. ٹھیک, آپ کی جانب آتی ہوں حمداللہ صاحب, آپ نے جو آج بڈنگ پروسیس دیکھا ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا صاف اور شفاف تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں منازعہ پی آئی اے کی ایک 60 کی دہائی میں پی آئی اے کی بہت عظیم تاریخ اور مثالی تاریخ ہے, تو لہٰذا اس کے بعد آج تک پی آئی اے جس ضم و حالی کی شکار ہوئے اس کا ذمہ دار وقتاً فوقتاً جتنے بھی حکمران آئے ہیں وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ پی آئی اے جو انکم میں وہ جاتی رہی وہ کیوں خسارے میں آ گئی, کیا بنیادی وجوہات تھی وہ حکمرانوں کو بھی معلوم ہے اور جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی معلوم ہے. کیا جس نے پاکستان کو اور پاکستان کی پی آئی اے کو نقصان پہنچایا ہے کیا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کوئی محاسبہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جس نے بھی ذمہ داری لی ہے, میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں روزی اول کی بات کر رہا ہوں, وہاں سے لے کر آج تک کے پی آئی اے کو یہاں تک کس نے پہنچایا خسارے میں. دوسری بات یہ ہے, آپ نے سوال کیا انٹرنیشنل انویسٹرز کی کہ وہ کیوں نہیں آئے. آپ کی باتوں سے اور وفاقی وزیر صاحب کے سر شیخ صاحب کی باتوں سے یہ نتیجہ میں نے اخذ کیا کہ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی دنیا ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں, اعتماد نہیں کرتے ہیں, اس لیے وہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری یہ کیوں تیار نہیں ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اور سب کو معلوم ہے کہ ہماری معیشت ہے ہی نہیں. کتنے ادارے ہم نے بنائی, ایس آئی ایف سی ہم نے بنائی, مجھے بتائے ایس آئی ایف سی نے آج تک کیا کیا ہے, کتنے انویسٹر آیا, کتنی سرمایہ کاری باہر سے ہوئے. تیسری بات یہ ہے کہ 78 سال سے یہ ملک قرضوں, 3 چیز اس کی معیشت کے ذرائع 3 ہیں, ایک قرضہ لینا, دوسرا صدقہ اور خیرات لینا, تیسرا کرایہ لینا. آپ مجھے بتائیں ان 3 ذرائع کے علاوہ پاکستان کی معیشت کن ستونوں پر کڑی ہے؟ یا تو صدقے پر کڑی ہے, یا تو قرضے پر کڑی ہے, یا تو کرایے پر کڑی ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو پھر ایسا کرے پی آئی اے آپ نے ایک اہم حصہ ہے پاکستان کا. آپ آج انٹرنیشنل دنیا میں یا نیشنل, آپ آج کے بعد کوئی نیشنل پلیٹ پاکستان کا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو صحیح, یہ اچھا شوگر نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں, اس کی پہچان ہے. ایک بات, پاکستان 78 سال سے نہیں چل رہا ہے, تو ایسا کرے, میرا بڑا بھائی ہے, پاکستان کو بھی پرائیویٹائز کرے, کسی کو کرائے پہ دے دے. اچھا شیر علی ارباب صاحب, آپ نے حمداللہ صاحب کی تو بات سن لی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے نیشنل کیریئر کو پرائیویٹائز کر دیا, تو اب کوئی بھی پاکستان کی ایئر لائن جو ہے وہ پاکستان کا فلیگ نہیں اٹھائے گی. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور آپ نے اس کا بھی تعین نہیں کیا کہ پی آئی اے کو یہاں تک لانے کا کون رسپانسبل ہے, کون ذمہ دار ہے. دیکھیے اس کی 2-3 محرکات ہیں, 2-3 اپروچز ہوتے ہیں. کچھ جو ہیں جب آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں, ایک زمانے میں ہم لوگ نیشنلائزیشن کی طرف گئے, تو اس کے دونوں کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. امپورٹنٹ چیز جو حافظ صاحب نے بھی بات کی ہے, میں ایک حد تک ان سے ایگری کرتا ہوں کہ بجائے اس کے ابھی تو مطلب ہم کر کے رہے ہیں کہ ہم جو اس طرح کے انٹرپرائزز ہیں ان کو جو ہے وہ پاکستان اسٹیل ہو گیا, ریلوے ہو گیا, پی آئی اے ہو گیا, ہم بالکل ایسی سکسیسو گورنمنٹ ساری جتنے بھی ہیں ان کے اس میں ہاتھ رہا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کا انالیسس کریں کہ جی چلیں پی آئی اے تو یہ ہے کہ اس کے اندر تو یہ ہو گیا, بھائی باقی جو انٹرپرائزز ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, ان کا جو ہے ان کا ہم نے کیا کرنا ہے, یہی کرنا ہے کہ جی لوگ آئیں گے انکمپٹنس کے ساتھ, یہ ہے یہ انٹرپرائزز تباہ ہوں گی, ہر سال اضافی اربوں روپے اس پہ لگیں گے, جو کہ قرض جس کی ادائیگیاں ہم قرض کے مد میں کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم نے تو بڑا زبردست کام کر دیا وغیرہ وغیرہ. ایک تو اس کا یہ ہے, تو نیشنل فلیگ کیریئر ہونا بھی اچھی بات ہے, اور اگر فائدہ ہو ملک کو یا ریاست کو اور تو مطلب ہے کہ وہ سمبولک اپنا ہوتا ہے.
दूसरी इम्पोर्टेंट चीज अभी मगर कत्ता कलामी माफ निचकारी के ऊपर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत भी थी कि जी निचकारी होनी चाहिए, ये तो आपका एक स्टांस था। हाँ, मैं तो इसे इनकारी नहीं हूँ कि निश्चिकारी नहीं होनी चाहिए, निश्चिकारी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत जो है कोई एनालिसिस भी होनी चाहिए, फोरेंसिक एनालिसिस होनी चाहिए कि चले, बिकॉज अगर आप हर एक इदारा जो है, हर एक एंटरप्राइज को आप तबाह करेंगे और फिर आप जो आपसे उसको रिकवरी नहीं हो रही तो आप उसको जो है लगे हाथों बेच देंगे, तो इस तरह तो तकरीबन मुल्क की जितने भी असासे है वो एक एक के बाद दीगरे जो है वो बिकते जाएंगे, बजाय इसके कि हम इसका एनालिसिस करें और थोड़ा गवर्नेंस के ऊपर इम्प्रूवमेंट करें। बिडिंग का भी जो अभी बात हुई, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्यों होगा जब यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जब यहाँ पे किसी का कोई पता नहीं लगता कि बिकॉज देखें एक हमारे बड़ा अजीब किस्म का नोशन है कि जी ओहो ये तो पाकिस्तानी है, और ये हर इन्वेस्टर, वो जो पाकिस्तानी हो, वो भारतीय हो, वो अफगान हो, ईरानी हो, जर्मन हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी इन्वेस्टमेंट जो उसने अर्न की है। तो वो अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो 10 दफा सोचेगा कि जी अगर मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसका रिटर्न क्या है। जिस तरह की यहाँ पे हमारी दूसरी बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में कभी हम आगे जाते हैं, कभी फिर नीचे गिर जाते हैं। तो इतना ज्यादा रेड टेप अगर होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अलग, उसके बाद जिस तरह का एस्टेब्लिशमेंट का हो गया, फौजी फर्टिलाइजर भी वन ऑफ द बिडर्स था भाई, उनका मतलब अजीब सी बात है कि ऐसे मतलब ऐसे इदारे जिनका इन चीजों से काम नहीं, वो भी बिडिंग करने आते हैं, तो बाहर से क्या लोग आएंगे हमारा जब तक यहाँ पे। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल, इफ यू कैन गिव मी 1 मिनट, ये थोड़ी सी पुरानी बात है। पिछले टेनोर में अफगानिस्तान का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया, सद कैसर साहब स्पीकर थे, उन्होंने हमें एक बात कही, उन्होंने हमें कहा कि जी हमारे जितने भी अफगान इन्वेस्टर्स हैं वो जो है दे आर मोर कंफर्टेबल। अब वो अलग बात है कि दे आर मोर कंफर्टेबल कि भी हम चाहते हैं कि हम आए और पेशावर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम लोग दुबई और टर्की में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और अरबों की कर रहे हैं, अरबों डॉलर्स की कर रहे हैं, लेकिन आप लोग फैसिलिटेशन नहीं देते, आप हमें जो है वीजा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते, हमें कोई इंसेंटिव नहीं देते। वी आर विलिंग बिकॉज कहते हैं हमारा डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस पेशावर है, लेकिन हमने जो है हर एक चीज को पाकिस्तान को लिटरली एक सिक्योरिटी स्टेट और जेल बना दिए, तो कहाँ से आएगा इन्वेस्टर? ठीक है कैसर अहमद शेख साहब, ये जो बात कर रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। ये मुझे आप भी कहते रहे इसके बारे में। वीज़ा पाकिस्तान का लेना इतना मुश्किल है कि यहाँ पे जो भी आता है एक तो फ़ीस बड़ी हाई है, फिर उसका वैसे ही वो आप यकीन करें कि फॉर्म ही नहीं डाउनलोड होता कई दफ़ा। तो ये इन चीज़ों को देखना ज़रूरी नहीं है। और जो हमदुल्ला साहब कह रहे हैं कि आप इसका ज़ाला तो करें ना कि इस नहज तक आया क्यों PIA, और जो कंपनीज़ हैं जिनका कोई कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए बिज़नेस से, आप उनको भी इंटरटेन कर रहे हैं, वो भी आके बाद में शामिल होंगे इस बिडिंग प्रोसेस या इसकी ये जो इसकी निजकारी हो रही है इसमें। देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात बड़ी अच्छी की। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का सारी तवज्जो ही इस वक्त ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे है, और हमने ये डीरेगुलेशंस की है। रेगुलेशंस के ऊपर ना हमने आसान कारोबार एक्ट पास करवाया है अभी रिसेंटली कौमी असम्बली से और सेनेट से, और फिर एक कैनेडियन बहुत टॉप क्लास कंसल्टेंट है मिस्टर स्कॉट, उनके मशवरे से जिसने काफ़ी दुनिया के मुल्कों में डीरेगुलाइजेशन की है, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया है, जो ये इजाज़तें हैं, परमिशनें हैं और परमिट हैं उनको ख़त्म किया है। तो हमने भी बहुत हद तक इसको ख़त्म कर दिया है और हम उसको बड़ी तेज़ी से ये कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमने फैसिलिटेशन सेंटर एक बनाया है इस्लामाबाद में, जिसमें हर मिनिस्ट्री का ऑफिसर बैठ गया है ताकि वो जवाब दे। वीज़ा फॉर्म ही नहीं डाउनलोड होता। कई मुल्क ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान जिसका ही जिक्र कर रहे हैं, आप अफ़गानिस्तान जाएं और वहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करें, पाकिस्तान का वीज़ा फॉर्म डाउनलोड ही नहीं होता, उसके पर फायरवॉल लगी हुई है। तो मुझे ये बताइए कि ये तो इंटीरियर, इसके लिए आपको स्कॉट साहब को तो हायर करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर तो आप मोहसिन नकवी साहब को कहें कि मामला ज़रा हल कर दें। नहीं, वो तो सारी चीज़ें आप दुरुस्त कह रहे हैं, सारी चीज़ मिल के ही होती है तो तभी मुल्क आगे बढ़ता है ना। अब हम तो आप दूसरा आपने ये पूछा था कि बाहर वाला इन्वेस्टर जो है वो तो अब आप देखिएगा कि इन्वेस्टर ये देख के कि जो लोकल इन्वेस्टर इंटरेस्ट ले रहा है, इस वक्त देखिए ना हमारा स्टॉक एक्सचेंज बूम कर रहा है, दुनिया की बेहतरीन मार्केटों में हो गया है। ये लोकल इन्वेस्टर्स ही उसमें ज़्यादा उसका भी रोल है, उसमें भी बाहर के इन्वेस्टर का रोल बहुत कम है। अच्छा, इसका कोई अजाला किया जाएगा कि जो स्टेट एंटरप्राइजेज है, नेशनल ट्रेजर्स है, हमेशा नेशनल इंटरेस्ट की भी बात करते हैं, तो नेशनल ट्रेजर्स जो थे, जिस तरह PIA एक अच्छी एयरलाइन थी एक ज़माने में,
ये इस नहज पे पहुंची क्यों? क्योंकि कोई एक इदारा नहीं पहुंचा, हमारे जो भी नेशनलाइज इदारे हैं, कोई एक इदारा जो किया गया, देखिए ना स्टील मिल का क्या हाल हुआ, रेलवे का क्या असर हो रहा है, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है गैस और बिजली की कंपनियां, उनका क्या हाल है। तो अब निजकारी नेक्स्ट कौन है लिस्ट पे? नहीं, अभी नेक्स्ट तो देखिए, हम ओवरऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पॉलिसी है निजकारी के लिए, हमें अपने जो एलआई हैं, हमारे जो पार्टनर हैं, हमारे जो उनको भी साथ मिला के बात करना है ना। अभी हाफिज अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, तो ये पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब मिलजुल के इन मामलात को आगे बढ़ाएं। हमारी पॉलिसी तो है कि हम तमाम इदारों को जो घाटे पे चल रहे हैं, पाकिस्तान के ये नेशनलाइज इदारे जो है ना, हर साल 850 अरब रुपए का खसारा करते हैं, और उसमें पाकिस्तान का 6000 अरब रुपया लगा हुआ है तकरीबन जी। अब बताइए, ये तो ठीक है कि पाकिस्तान का होना चाहिए, कोई नेशनल कैरियर होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मुसलसल नुकसान करता रहेगा तो फिर आप क्या करें? टैक्स पेयर को ही उसको खमियाजा देना पड़ेगा, उसको एफिशिएंट भी तो होना चाहिए। मगर जो आपने बात की कि ओवरऑल जो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अभी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं आया, वो शायद इसकी ये भी वजह है कि सियासी इस्तेकाम अभी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं आया। और हारिफ हबीब साहब, जिनका आपने जिक्र किया, आपके दोस्त हैं, उन्होंने भी माजी में ये कहा था कि इमरान खान साहब से भी आप मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, ताकि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आ सके। इसके ऊपर मैं बात करती हूँ, छोटा सा वक्फा शामिल करती हूँ। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से मुजाहिरों की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। क्या कोई सियासी इस्तेकाम निकल पाएगा आने वाले दिनों में? इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ी ख़तरनाक तकरीर की है, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो हुक्मरान हैं वो धांधली से आए हैं, और वो अपने आप को बड़ा गरूर अपने ऊपर करते हैं कि हम हुकूमत में हैं, मगर असल में वो धांधली से हुकूमत में आए। तो हमदुल्ला साहब, ये तो आज आपके लीडर ने कहा, अगर वो ऐसा समझते हैं तो जो 2 दिन की कौमी कॉन्फ्रेंस इनकाद की गई थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने, उसके अंदर उन्होंने शिरकत क्यों नहीं की? देखिए मौलाना साहब ने ये बात पहली बार नहीं की कि आज के हुक्मरान जो अपने आप को हुक्मरान कहते हैं, ये हकीकी हुक्मरान नहीं है, ये अवाम की नुमाइंदे नहीं है, लिहाजा वो अपनी हुक्मरानी पे गुरूर ना करे। ये उस वक्त आप गुरूर कर सकते हैं या अपने आप को जेन्युइन और असली हुक्मरान कह सकते हैं जब कौम आप पर एतमाद करे या आप वोट के ज़रिए आए हो। उन्होंने ये भी बात की कि असम्बलियाँ पैसों के नतीजे में आई है, दौलत के नतीजे में, उसके बल पे आई है। तो लिहाजा ये मौलाना साहब ने पहली बार बात नहीं की है, हमेशा 8 फरवरी के बाद उन्होंने बार बार इसका इआदा किया है और इसका जिक्र किया है, जहाँ तक और हकीकत भी यही है। मगर कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए? और जहाँ तक कौमी कॉन्फ्रेंस अपोजिशन जमातों ने जो बुलाया था उसमें क्यों नहीं गया, उसमें बुनियादी वजह जो मैंने सुना है, बुनियादी, क्योंकि मैं था ही नहीं इधर, न मैंने मौलाना साहब से डायरेक्ट पूछा है, जिन ज़िम्मेदारों का मैंने सुना है वो ये कहते हैं कि मौलाना साहब को जब दावत दी गई, मौलाना साहब का शेड्यूल था पहले से सिंध का और पंजाब का, क्योंकि वो चकवाल भी गए, जंग भी गए, लाहौर भी गए। इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस आप एक दिन डिले भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए ना, इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस की नौबत और उसकी इतला कब आई? उस वक्त आई कि जब मौलाना साहब का रुख सफ़र पर था, फिर जुल्फ़िकार नक्शबंदी बहुत मुल्क का बहुत बड़ा असासा था, वो उसका इंतकाल हुआ था, उसकी शॉर्ट नोटिस ताज़ियत पे हमने जाना था। ठीक है, कराची में अभी भी मौलाना साहब परसों भी कराची में था, अभी लड़काना में, कल शक्कर में। 8 फरवरी का जो इन्होंने कॉल दी है कि हम एहतजाज करेंगे, उसके अंदर JUIF जो है वो शिरकत करेगी? नहीं, JUIF ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि वो उसमें शिरकत करेगी, और मुझे यकीन है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, शिरकत नहीं करेगी। अच्छा, शेर अली अरबाब साहब, जो अलामिया जारी किया गया 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके अंदर ये कहा गया कि डायलॉग जो है वो ही जमहूरियत के लिए एक अच्छी चीज़ है और डायलॉग करना बहुत ज़रूरी है। मगर आज जो लीमा खान साहिबा ने बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने क्लियर कट कहा है अपने वकील के ज़रिए कि सुहेल अफरीदी साहब को जो है ये एहतजाज की तरफ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप डायलॉग करने के लिए नहीं तैयार, आप एहतजाज ही करेंगे, तो फिर इस इलामिया का हम क्या करें कि देयर कैन बी ओनली अ सॉल्यूशन थ्रू डायलॉग? देखें,
جب ایک جدوجہد ہوتی ہے نا اس کے اندر اٹس آلویز اے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی. صرف ایک مزاحمت یا صرف ایک ڈائلاگ نہیں ہوتا, اس کی دونوں ہوتے ہیں. جہاں تک اعلامیہ کی بات ہے وہ ایک کنسنسس کے ساتھ ہوا, اور آپ جب اعلامیہ جب بنتے ہیں اس میں کچھ لوگوں کا تھوڑا سا لائن ہارڈ ہوتا ہے, کچھ کا سافٹ ہوتا ہے, تو آپ نے سب کو وہ کرنا ہوتا ہے, کیٹر کرنا ہوتا ہے. جہاں تک کلیکٹیو وزڈم ہے اس میں یہی ہے کہ جی ہم نے ڈائلاگ کرنا ہے, لیکن ہم نے ساتھ ساتھ اپنی مزاحمتی تیاریاں بھی جاری رکھنی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جی ڈائلاگ ناکام ہو جائیں, اس کے بعد ہمارے پاس کوئی فال بیک آپشن نہ ہو. ابھی آپ نے کلپ چلوائی جس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا, میاں شہباز شریف صاحب نے, کہ جی ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں لیکن بشرط یہ کہ کوئی غیر قانونی. مجھے یہ الفاظ ذرا اور اس لیے لگے کہ یہ حکومت خود ہی جو ہے رات کو جو انٹیلیجنس آپریٹرز تھے انہوں نے مینیپولیشن کر کے بہت سی ریزلٹس جو ہیں پنجاب میں تو بہت زیادہ, اور پشاور میں تو ہماری آنکھوں کے سامنے 8 صوبائی اور 1 قومی سیٹ, یہاں تک کہ میاں نواز شریف صاحب کا آر رات کو 1 بجے یا 2 بجے یا 12 بجے جو ہے تبدیل ہوا. تو مطلب ایسی حکومت جو ہے جس کی لیجٹمیسی نہیں ہے, وہ اگر قانون اور غیر قانون اور قانون کی باتیں کریں تو آڈ ہے. مگر سر ایک چیز کلیئر کر دیجیے نا کہ اب پی ٹی آئی کا جو اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ ڈائلاگ کے دروازے آپ کی طرف سے کھلے یا ابھی آپ صرف احتجاج کریں گے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, 8 فروری تک ہمارے پاس ٹائم ہے. 8 فروری تک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جی 8 فروری, یہ 8 فروری دیا کیوں گیا ہے تاکہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی آپشن ایگزاسٹ ہونا چاہے تو وہ ہو جائے. مطلب اس میں دونوں چیزیں کور ہوتی ہیں. احتجاج جو ہے اس کی سہیل آفریدی صاحب نے جس طرح خان صاحب کی طرف وہ بھی ہوگا, بٹ ساتھ ساتھ اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو بھی خان صاحب نے تحریک چلانے کا اور اس کا اختیار دیا ہوا ہے. So we are going to look to both of these things. ٹھیک ہے. کیسر احمد شیخ صاحب, دیکھیے 2 نکات ہیں یہاں پہ. اب کسی بھی قیدی کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے وکیل سے بھی ملے, اپنے خاندان سے بھی ملے. وہ آپ نے ان سے اس وقت چھین لیا ہے. عمران خان صاحب کو نہ وکیل مل رہے, بلکہ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر ان کے دستخط چاہیے تھے, وکیل ان کو مل بھی نہیں سکے اور دستخط نہیں ہو سکے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے, آپ کی ان کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اب کمان انہوں نے اٹھا کے محمود خان اچکزئی کے ہاتھ میں دے دی ہے, ان کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ ہے, آپ کے ساتھ بآسانی ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنا. تو حکومت تو کے پاس بہت سارے اس طرح کے آپشنز ہوتے ہیں. دا بال از آلویز ان دا گورنمنٹس کورٹ. تو وائی آر یو ہیزیٹیٹنگ ٹو اسپیک ٹو دا اپوزیشن؟ حکومت تو ہیزیٹیٹ کر ہی نہیں رہی. ہم تو بار بار ان سے کہہ چکے ہیں, کیونکہ یہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اصل تو مذاکرات کے بغیر تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی جائیں, اور دوسری طرف خود ہی خان صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی بہن نے کہہ دیا ایک ہی دن. وہ ایک طرف تو ان کو انہوں نے انچارج بنایا اور دوسرے ہی دن ان کو نگیٹ کر دیا. تو ان کو کبھی بھی ہم تو خود کئی بار کہہ چکے ہیں, اور جب وہ حکومت میں تھے ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ چارٹر آف اکانومی کریں, کہ اس کے بغیر تو دیکھیے جب تک لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنے گی, کچھ مذاکرات نہیں ہوں گے, کچھ نہ کچھ پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوگی. جیسے آپ نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر تو کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, اور بڑا بھی نہیں ہے. ہم نے کیا کیا, میں آپ کو بتاؤں, کسی کے گردن کے اوپر آپ چھری رکھ دیں اور کہیں کہ اب آپ چارٹر آف اکانومی کریں تو وہ تو مشکل ہے نا. آپ کو ان کو کم از کم ان کے فنڈامنٹل رائٹس تو دینے پڑیں گے, جس طرح کے ملاقاتیں آپ کو الاؤ کرنی پڑیں گی. ان کی گردن پہ کیا چھری رکھنی تھی, وہ تو وزیر اعظم تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے جب ان سے کہتے رہے. میں تو ابھی کی بات کر رہی ہوں کی بات, میں تو ابھی کی بات یہ ہے کہ ہم تو ہر قسم کا دیکھیں نا بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے. اگر وہ فوج کو اس طرح مطمون کریں گے, اداروں کو اس طرح اٹیک کریں گے جو انہوں نے 9 مئی میں کیا, اور ان کا سوشل میڈیا وہ ہمارے وہ چلو اس کے لیے تو کیسز وہ بھگت رہے ہیں, مگر اب آپ نے بھی تو اپنی حکومت چلانی ہے نا, آپ نے ملک چلانا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں, ابھی آج بھی آپ خود کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا. پرائم منسٹر صاحب تو پہلے بھی کہتے رہے, میں ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ آئیں بیٹھیں, اس کے بغیر تو کمیٹی بنائیں سر, آگے بڑھیں. وہ تو محمود خان اچکزئی صاحب کو دعوت دیں. ابھی پچھلے سیشن میں اسپیکر صاحب نے کہا کہ جب بیرسٹر گور نے تقریر جی بالکل, اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے, آپ ہمیں بتائیں
दोनों हुकूमत को और मैं आप लोगों को, कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। वो चाहते ही, वो तो कहते हैं आप चोर डाकू हैं, वो तो हमें चोर डाकू था। वैसे यही कहा था कि आपका जो मैंडेट है वो चोरी का मैंडेट है, ये उन्होंने कहा। ये कोई जवाब तो नहीं होगा, फिर उसमें तो कोई मसला हल नहीं होगा, वही बैठ के बात कर लेना। बाकी मैंडेट तो मैं आपने बात की ना अब ये इलेक्शनों की, जी मुझे आप बता दीजिए कि 1970 के बाद 55 साल हो गए, कौन सा इलेक्शन है जिसको लोगों ने सबने मान लिया? ठीक है, कोई एक इलेक्शन तो नहीं मान। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ, मुझे छोटा सा वक्फा शामिल करना है, फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कैसर अहमद शेख साहब ने ब्रेक से पहले एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने उनको दावत भी दी थी, मगर जवाब ये आया कि चूँकि आप मैंडेट चोर हैं तो हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हम्दुल्ला साहब, आप न्यूट्रल पार्टी हैं, अब अगर रास्ता निकालना है, मुज़ाकरात होना है, वो कहते हैं हमने करना नहीं, हमने एहतजाज करना है, ये कहते हैं आप आएँ हमारे साथ बैठें, हु इज़ एट फॉल्ट? देखिए, पहले तो ये इसका तयन होना चाहिए कि हम अपोजिशन पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम। जहाँ तक आपकी सवाल का ताल्लुक़ है कि एक मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, और हुकूमती पार्टी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आज की तकरीर है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और कौमी कॉन्फ्रेंस जो हुआ उनके एलामिया भी मेरे ख़्याल में मुज़ाकरात की बात हुई है। अब सवाल ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो रुकावट क्या? नहीं, अलीमा खान साहिबा ने आज स्टेटमेंट दी है ना कि आप सुहेल अफरीदी साहब को कहें क्या? अलीमा खान ने ठीक है कहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कल उन्होंने जो बात की थी जी, आज का मुझे इल्म नहीं है। चलो, हुकूमत तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है ना। हुकूमत ऑफिशियली तरीक़ाकार क्या होता है मुज़ाकरात का कि वो इनवाइट करे अपोजिशन की जमातों को, अपोजिशन महमूद खान साहब को या उनकी PTI को, एक बात। दूसरी बात ये, अगर वाकई शहबाज शरीफ साहब के पास इतना इख्तियार है कि वो मुज़ाकरात कर सकते हैं किसी से पूछिए बग़ैर, तो किसी से पूछिए बग़ैर स्पीकर को कह दे कि वो अपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन जारी करे। असम्बली में नोटिफिकेशन, कौमी असम्बली में और सीनेट में कौमी अपोजिशन की लीडर वो नोटिफिकेशन जारी करे, किसी से पूछिए बग़ैर। एक बात। तीसरी बात यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली भी मुज़ाकरात के लिए फ़िज़ा हमवार कर रहे हैं। जैसे कि कैसर साहब ने कहा, स्पीकर एक काम करे, सितंबर में जो लोग आए थे निकाब पोश, कौमी असम्बली के अरकान को उठाया और बख्तरबंद गाड़ियों में उनको घसीटा और डाला, उसका मुहासबा करे ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने सामने रखे। शेर अली अरबाब साहब, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें, निकाब पोश जो इंटेलिजेंस के लोग आए थे और उन्होंने जो पार्लियामान की बेहुरमती की, अगर वो कोई सरकारी लोग थे जी और वाकई इंटेलिजेंस के थे, तो इनके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इन्होंने मुल्क की खिदमत नहीं की, इन्होंने तो मुल्क के एक सबसे बड़े इदारे, हम कहते हैं ना, ये लोग हमारे ऊपर एक प्रोपेगेंडा है कि जी हम लोग बड़े फौज के खिलाफ बयानियां करते हैं, जो कि गलत है ऑब्वियसली, लेकिन ये पार्लियामान तो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, सब इदारों की माँ है ये। तो अगर उसके ऊपर हो सकता है कि जी ये तो फौज वाली बयानियां है, तो पार्लियामान की जिसने की है उसको ही हैज टू बी ट्राइड। दूसरी बात ये है कि ये जो बिल्कुल ये बात इन्होंने जिस तरह की है, ये माहौल, और बिकॉज जिनके कंधों पे ये हुकूमत आई है वो उनके NOC के बगैर ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर करना है तो अभी नवाज शरीफ के बयान में भी कहा है शहबाज शरीफ साहब के कि जी हुकूमत पाकिस्तान, हमने कोई हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं करने, हमने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुज़ाकरात करने, अगर करने भी हैं तो ठीक है। अब कैसर अहमद शेख साहब जो इन्होंने बात कही है, हम्दुल्ला साहब ने, उन्होंने कहा आप 3 पॉइंट्स कर लें। एक तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन इस वक्त महमूद खान अचकज़ई हैं, उनको नोटिफाई कर दें। दूसरा, जो निकाब पोश लोग आए थे और वो सेनेटर्स को, पार्लियामेंटेरियंस को उठा के लेके गए थे, उसके ऊपर आपने एक कमेटी बनाई थी, उसका आप कोई अजाला कर लें कि उसके अंदर नतीजा क्या निकला है। और इधर जो शेर अली अरबाब साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगाएं उनके ऊपर, जो पार्लियामेंटेरियंस को उठा के लेके गए थे, तो पता चल जाएगा कि आपके पास इख्तियार है और आप संजीदा है मुज़ाकरात में। अगर यही कंडीशनें रहेंगी ना तो फिर तो कोई बात हो नहीं सकेगी। कोई मुज़ाकरात भी कंडीशंस के बगैर होते हैं, यही बातें वहाँ डिस्कस कर लें। मुज़ाकरात का मतलब क्या होता है कि गुफ्तगू शुनीद करें। अब ये बातें अगर पार्लियामेंट के थ्रू होगी या मीडिया के तहत होंगी तो मुज़ाकरात कहाँ होंगे? फिर तो कंडीशनैलिटीज बढ़ती जाएंगी। क्या खान साहब से मुलाकात भी आप समझते ज़रूरी नहीं है?
किन के साथ? खान साहब से मुलाकात अपनी बहनों की या अपने वकला के भी ज़रूरी नहीं है? वो तो देखिए, अगर उनके पास ये क्योंकि जेल मैनुअल है, अगर तो बाकी कैदियों को जो इस किस्म के सज़ा याफ्ता हैं इस किस्म की बातचीत होती है, नहीं ये हमारा देखिए ना, मैं आपको बताऊँ, हुकूमत का कोई ये डिसीजन नहीं है। हुकूमत का डिसीजन होता तो मुझे एज अ फेडरल मिनिस्टर पता होता, क्योंकि हुकूमत हमारे यहाँ कलेक्टिव है, पूरी कैबिनेट के साथ को पाकिस्तान गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, ना ही अदालतों में वो जा सकते हैं, अदालतों में जाएं या मैं जेल के सुपरिटेंडेंट से बात करें। जी, क्विक रिस्पांस शेर अली बाप से, फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स अब्दुल्ला साहब से। सर एक पॉइंट देखिए, एक पॉइंट सिर्फ ये है, इन्होंने अभी कहा है कि ये कोई कंडीशनैलिटी नहीं है, कमेटी बनी हुई है, कमेटी अपना फैसला दे, जो अभी सितंबर में इंटेलिजेंस वाले अंदर आए थे। दूसरी बात ये है, ये तो एक प्रोसीजरल मैटर है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नोटिफिकेशन करें, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ये तो कॉमन चीज है, ये कंडीशंस नहीं है, ये तो ज्यादती कर रहे हैं। जी हमदुल्ला साहब बिल्कुल देखिए, बात ये है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए क्या वकील तो जा सकते हैं ना एक दस्तखत के लिए, तो उनको क्यों मुलाकात नहीं देते हैं? दूसरी बात यह है कि उनकी जो बहन है, जैसे आपने कहा, वो क्यों नहीं? इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास मुलाकात करने के लिए भी इख्तियार नहीं है। तीसरी बात अफिया सदीकी कहाँ है? अमेरिका में है ना। यहाँ से पाकिस्तान से लोग जाते हैं अमेरिका, वहाँ उनसे मुलाकात करने के लिए देते हैं, हालांकि वो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में 80 साल सज़ा है, वहाँ तो मुलाकात मुमकिन है, अडयाला में मुमकिन नहीं है। यह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। कैसर अहमद शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शेर अली अरबाब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोई ना कोई रास्ता जो है वो सियासतदान निकाल ही लेते हैं, और ये जो ओनस है ये हुकूमत के ऊपर होता है, चूँकि हुकूमत जो है वही हुकूमत में होती है, वही उसके पास इख्तियारात होते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आया जाए, चूँकि पाकिस्तान जो है वो मज़ीद जो है इंस्टेबिलिटी का शिकार नहीं हो सकता। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।